BC बराबर। तो बने આપણે દર્શાવીએ तो पहला एक धारणा कर लीए कि धारो के ए અને C बिंदु वच्चे E इक्विवेलेंट EMF અને R इक्विवेलेंट आंतरिक अवरोध धरावतो एक विद्युत कोष ए आकृति ए नो समतुल्य परिपथ है। आकृति बी में दर्शाव्यो छे। बराबर। हवे आपणे शुरुआत करिए ए अने सी बिंदुओं वच्चे विद्युत स्थितिमान नो तफावत। चलो ए अने सी वच्चे विद्युत स्थितिमान नो तफावत एने शुं कहेवाय VAC कहेवाय। तो VAC बराबर शुं थाय VAB वत्ता VBC बराबर। चलो VAB ने शुं लखाय VA माइनस VB लखाय अने वत्ता VBC ने शुं लखाय VB माइनस VC लखाय बराबर। आ थई गयो विद्युत स्थितिमान नो तफावत। चलो हवे अहींया आपणे किंमत मूकवानी छे। VA माइनस VB शुं लखाय E1 माइनस IR1 अने वत्ता VB माइनस VC અહીંથી શું લખાય E2 માઇનસ IR2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે VAC। ચલો VAC आकृति बी परथी जुओ तो आकृति बी परथी हमणां ज आपणे जोयुं VAC बराबर शुं लखाय E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट बराबर। बीजी आकृति परथी कारण के आ बंनेने समतुल्य कोष आ एक ज आवी गयो बराबर। तो आने कही दઉં समीकरण नंबर 3 ने 4 तो 3 इज इक्वल टू 4 कहेवाय कारण के VAC इज इक्वल टू VAC। तो 3 અને 4 ने આપણે સરખાવી દઈએ। तो समीकरण नंबर 3 इज इक्वल टू समीकरण नंबर 4 लेता 3 ने 4 ने सरखावी दઈએ। तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1। चलो E1 E2 ने भेगा कर लियो तो E1 प्लस E2 माइनस I ने कॉमन काढी लो એટલે R1 प्लस R2 આવું કંઈક થઈ જાય બરાબર। તો આ સમીકરણ મળ્યું। હવે જો આ સમીકરણમાં ડાબી જમણી બાજુ સરખાવી દો તો E ઇક્વિવેલેન્ટની જગ્યાએ શું આવે E1 પ્લસ E2 આવે માઇનસ I એમના એમ છે અને R ઇક્વિવેલેન્ટની જગ્યાએ શું આવે R1 પ્લસ R2। તો આપણે એવું લખી શકાય કે E ઇક્વિવેલેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 પ્લસ E2 એન્ડ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आ थई गयुं श्रेणी जोड़ाण में समतुल्य EMF नु समीकरण अने आ आंतरिक अवरोधनु समीकरण। तो याद राखवानी बाबत एवी छे कि ज्यारे 2 3 4 केटलाय पण कोषने आपणे श्रेणीमां जोड़ीए एटले समतुल्य EMF केटलुं थाय तो कि भाई दरेकना EMF नो बेसिक सरवाळो सिम्पल सरवाळो करी देवानो। समतुल्य अवरोध केटलो थाय ए पण दरेकना अवरोधनो सरवाळो। आ वात करी आपणे श्रेणी जोड़ाण। पण मानी लो कि घणी वखत कंईक अलग प्रकारना जोड़ाण होय कि भाई अहींया आपणे केवी रीते कनेक्शन आप्युं छे कि भाई एकनो धन छे बीजानो ऋण छे पछी अहींया त्रीजो आवतो होय तो त्रीजो पण आवी रीते ज आवे कोष कि भाई अहींया ऋण छेड़ो आवे अहींया धन आवे मतलब कि धन ऋण जोड़ायेला छे। अहींया धन ऋण एवी रीते जोड़ाई गेला छे बराबर। पण मानी लो कि E2 कोष छे एनो उल्टो करी नाखुं मतलब कि अहींया ऋण ध्रुव आवा दઉં ने अहींया धन आवा दઉં तो केवी कंडीशन बने जुओ कंईक आवी कंडीशन छे। आ कोष छे E1 R1 बराबर। बीजो कोषने हुं आवी रीते जोड़ुं छुं आ E2 R2 એટલે બેના ઋણ ભેગા કર્યા પ્રવાહ તો અહીંથી જ આવે છે એટલે આ કોષની વાત કરીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહ શું થાય ધનમાંથી બહાર નીકળે છે मतलब કે એનું ડિસ્ચાર્જિંગ થાય છે। ડિસ્ચાર્જિંગ થાય એટલે V બરાબર E માઇનસ IR લખાય ને। પણ આ કોષમાં શું થાય છે અહીંથી પ્રવાહ અંદર દાખલ થાય છે ધનમાંથી તો એના માટે શું લખાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E પ્લસ IR। હમણાં જ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ અહીંયા ચાર્જિંગ માટે ઇક્વેશન જોયું બરાબર। तो जो आ प्रकारनी कंडीशन होय तो आपणे थियरीमां कोई फेरफार करवानो नथी। सिम्पल जे छेल्ले E इक्विवेलेंटनुं समीकरण आव्युं E1 प्लस E2 एनी जग्याए E1 माइनस E2 करवाना।
જે કોષને આપણે ઉલટાવ્યો એ કોષનું ઈએમએફ ઋણ કરી દેવાનું. અથવા તો બીજી વાત કે જો કોષના ધન ધ્રુવમાં પ્રવાહ દાખલ થતો હોય તો સમતુલ્ય ઈએમએફ ફક્ત એનું ઈએમએફ કેટલું લેવાનું? ઋણ લેવાનું, -E2. બરાબર. આ તો E1 જ લેવાનું કારણ કે ધનમાંથી બહાર નીકળે છે, પણ આમાં ધનમાં દાખલ થાય છે એટલા માટે એનું ઈએમએફ કેવું લેવાનું? ઋણ લેવાનું. એટલે આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો. બરાબર. MCQ માટે કામની છે. તો અહીંયા આપણે દર્શાવી દઈએ કે જો બંને કોષોના ઋણ ધ્રુવને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે તો E2 ના બદલે -E2 લેવું. તો એ ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર શું થઈ જાય? E1 -E2. પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત કે E1 નું ઈએમએફ જે છે, મતલબ કે પહેલા કોષનું ઈએમએફ છે બીજા કરતાં મોટું હોવું જોઈએ તો જ આ સમતુલ્ય ધન આવે ને, નહીંતર તો ઋણ થઈ જાય. ઋણ ઈએમએફ જે છે એ પોસિબલ નથી. એટલે E1 > E2. બરાબર. આ પ્રકારની કન્ડિશન હોવી જોઈએ તો જ આ સમીકરણ એપ્લાય થાય. ચલો ત્યાર પછી કે જો કોષના સંયોજનમાં કોઈ એક કોષના ઋણ ધ્રુવમાંથી પ્રવાહ બહાર નીકળતો હોય. ઋણ ધ્રુવમાંથી બહાર નીકળે મતલબ શું થાય? ધનમાં દાખલ થાય. તો ઋણ ધ્રુવમાંથી પ્રવાહ બહાર નીકળતો હોય તો E ઇક્વિવેલન્ટના સમીકરણમાં તેનું ઈએમએફ કેવું લેવાનું? ઋણ લેવું. આ એક અગત્યની ધ્યાન રાખવાની બાબત છે. બરાબર. તો આ થઈ ગયું. અહીંયા સુધી બે કોષ આપેલા હોય અને એનું શ્રેણી જોડાણ માંગ્યું હોય તો એનું સમતુલ્ય ઈએમએફ અને સમતુલ્ય અવરોધ, આંતરિક અવરોધ. બરાબર. હવે માની લો કે આપણી પાસે n કોષ છે તો n કોષોના શ્રેણી જોડાણ માટે ચલો E ઇક્વિવેલન્ટનું સમીકરણ શું બને? E1 + E2 up to En. અને આંતરિક અવરોધ સમતુલ્ય કેટલો બને? R1 + R2 up to Rn. બરાબર. તો આ થઈ ગયું n કોષોના શ્રેણી જોડાણ માટે. ચલો અહીંયા સુધી આ આખો જે પ્રશ્ન છે પૂરો. આ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્ક્સનો એક સવાલ પૂછાય છે એટલે આ જે સવાલ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કરવાનો છે. બરાબર. ચલો આના જેવો બીજો એક પ્રશ્ન છે કે બે વિદ્યુત કોષ લઈ લો અને એનું તમે સમાંતર જોડાણ કરો. જેવી રીતે અવરોધમાં જોયું એવી જ રીતે બે વિદ્યુત કોષનું સમાંતર જોડાણ. પ્રશ્ન નંબર 2 કે બે વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ સમજાવો અથવા તો સમાંતર જોડાણ સમજાવીને સમતુલ્ય ઈએમએફ અને સમતુલ્ય આંતરિક અવરોધનું સમીકરણ સાબિત કરો. બરાબર. તો આની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે આકૃતિ દોરીએ. તો આકૃતિમાં બે કોષ અને એને કેવી રીતે જોડવાના છે? સમાંતર. સમાંતર મતલબ શું થાય? ઉપર નીચે થાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ કોષને આવી રીતે જોડીએ. ચાલો આ થઈ ગયું સમાંતર જોડાણ. 2 પોઈન્ટ છે અહીંયા B1 ને B2. આ કોષ છે એનું ઈએમએફ E1, આંતરિક અવરોધ R1, આના માટે E2 R2. બરાબર. અહીંયા પોઈન્ટ C દર્શાવી દો ને અહીંયા A પોઈન્ટ. ચલો આ પ્રકારનું જોડાણ છે. બે કોષને આપણે સમાંતર ઉપર નીચે જોડ્યા છે. C બિંદુમાંથી પ્રવાહ અહીંયા I નીકળે છે. ચલો I જે છે B2 પાસે જાય તો અહીંયા એને બે રસ્તા મળે. ઉપર જાય થોડોક અને થોડોક નીચે જાય. ઉપર માની લો કે I1 જેટલો જાય છે અને નીચે આવે છે I2 જેટલો. બરાબર. તો અહીંયા I1 સીધો અહીંયા આવશે અને અહીંયા I2 અહીંયા આવશે. બંને ભેગા થઈને પાછો I બનાવી દે. ઓકે. તો આ થઈ ગયું બે કોષોનું સમાંતર જોડાણ. ચલો આની સમતુલ્ય સર્કિટ બનાવીએ. તો A અને C પોઈન્ટ બંને વચ્ચે એક જ કોષ અને આ કોષમાંથી કેટલો પ્રવાહ આવે છે? I જેટલો. અને આ કોષનું ઈએમએફ ઇક્વિવેલન્ટ અને આંતરિક અવરોધ R ઇક્વિવેલન્ટ છે. બરાબર. હવે આપણે આગળ વધીએ. બે વિદ્યુત કોષનું સમાંતર જોડાણ
પહેલાં તો આકૃતિ દોરી આકૃતિનું થોડુંક વર્ણન કરવાનું અને સમાંતર જોડાણની વ્યાખ્યા આપવાની. સમાંતર જોડાણ એટલે શું થાય ભાઈ? સમાંતર જોડાણ કોને કહેવાય ભાઈ? કે જ્યારે બે વિદ્યુત કોષના એક છેડા ભેગા થઈ ગયેલા હોય કોઈ એક બિંદુ પાસે અને બીજા છેડા કોઈ બીજા બિંદુ પાસે ભેગા થયા હોય તો આવા જોડાણને સમાંતર જોડાણ કહેવાય. તો જ્યારે વિદ્યુત કોષોના એક છેડા કોઈ એક બિંદુ પાસે અને બીજા છેડા બીજા બિંદુ પાસે ભેગા થયેલા હોય તો તેવા જોડાણને કોષોનું સમાંતર જોડાણ કહેવાય. ચલો આ સમાંતર જોડાણની વાત કરી. હવે આકૃતિનું વર્ણન કરવાનું કે આકૃતિમાં બે કોષ દર્શાવ્યા છે. બે કોષ, પહેલાનું EMF E1 આંતરિક અવરોધ R1, બીજાનું E2 આંતરિક અવરોધ R2, બંને કેવા જોડ્યા છે? સમાંતરમાં. કોની વચ્ચે જોડ્યા છે? B1 ને B2 બિંદુ વચ્ચે. બરાબર. તો આકૃતિ એ, આ A નંબર B નંબર, આકૃતિ એમાં B1 અને B2 બિંદુ વચ્ચે E1 EMF અને R1 આંતરિક અવરોધ તથા E2 EMF અને R2 આંતરિક અવરોધ ધરાવતા બે વિદ્યુત કોષો ને સમાંતરમાં જોડ્યા છે. હવે અહીંયા જુઓ તમે, C બિંદુ પાસેથી પ્રવાહ I જેટલો નીકળે છે. આ I બે ભાગમાં ડિવાઈડ થાય, I1 ને I2. પછી આ બંને ભેગા થઈને પાછો શું બનાવે? I પ્રવાહ બનાવે. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે E1 કોષમાંથી અથવા તો E1 EMF વાળા કોષમાંથી, અહીંયા થોડુંક શોર્ટમાં લખું છું, I1 પ્રવાહ અને E2 કોષમાંથી I2 પ્રવાહ પસાર થાય. અને બંને ભેગા મળીને શું બનાવે છે? I પ્રવાહ બનાવે. ઓકે, ચલો હવે સ્થિતિમાનની વાત કરીએ કે B1 બિંદુ છે એનું સ્થિતિમાન VB1, B2 નું સ્થિતિમાન VB2. બંને વચ્ચેનો તફાવત એટલે કે VB1 માઇનસ VB2, એનો મતલબ શું થાય? કે આ બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત, એનો મતલબ કે આ કોષના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ અથવા તો આ કોષના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ, આ બંને એક જ થાય કારણ કે બંને સમાંતરમાં છે. સમાંતરમાં વોલ્ટેજ કેવા રહે? હંમેશા એક જ સરખા રહે. બરાબર. તો એ આપણે દર્શાવીએ. તો ધારો કે B1 અને B2 ના વિદ્યુત સ્થિતિમાન VB1 અને VB2 છે. ઓકે, આ બેના વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે. ચલો તો આપણે ગણીએ VB1 B2, મતલબ કે B1 ને B2 વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, એટલે એને શું લખાય? VB1 માઇનસ VB2. આના બરાબર દાખલા તરીકે V જેટલો છે, V જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બે છેડા વચ્ચે આવે છે. બરાબર. અહીંયા જુઓ તમે કે B1 ને B2 વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V જેટલો છે. તો આ તફાવત જે છે એ આના બે છેડા વચ્ચેનો હોય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આના બે છેડા વચ્ચેનો હોય, કારણ કે બંને સમાંતરમાં છે.